السلام علیکم میرے بھائیوں، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ اس حوالے سے کہ نماز کا مقصد اور حکمت کیا ہے۔ اس میں قرآن پر رہ کر بات کروں گا اور اس کی تشریح کے اعتبار سے 2-3 حدیثوں کو بھی بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے بات کی ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومن فلاح پا گئے، مومن کامیابی پا گئے، مومن آخرت کے مراحل میں آسانی حاصل کر گیا۔ پہلی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شرط بتائی ہے وہ یہ بتائیے کہ مومن نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز ہی صرف کامیابی نہیں ہے، نماز کو اگر اس کی اصل حکمت کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو نماز ہی انسان کی بربادی کی وجہ بن سکتی ہے۔ سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 میں آیا ہے کہ فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، یعنی کہ ایسے نمازی جو اپنی نماز کو اس کے مقصد سے خالی ادا کرتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے اس کی نماز ہلاکت کا باعث ہے، بربادی کا باعث ہے، آخرت میں جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بھی بتائی ہے کہ وہ نمازی اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یعنی جس طرح میں مثال کے طور پر ایک بیان کروں کہ یہ ٹیچر ہی بیکار ہے، یعنی کہ ٹیچر تو ہے لیکن ٹیچر ہی بیکار ہے، یعنی کہ اس میں ٹیچر کے آداب اور شرائط پوری نہیں اترتی۔ اسی طرح اللہ نے بیان کیا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی نمازی ہیں لیکن اپنی نمازوں کی حکمت سے خالی ہیں، کہ اپنی نمازوں کو اس کی حکمت اور اس کے مقصد سے خالی ادا کرتے ہیں، خالی سجدے کرتے رہتے ہیں۔ اور اس نماز کی حکمت اور مقصد کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر نماز کی حکمت کا مقصد بیان کیا ہے۔ نماز کی قبولیت اور نماز کی کامیابی اس کے طریقے میں نہیں بلکہ اس کے مقصد میں ہے، جو کہ قرآن مجید میں آ گیا۔ رفع الیدین کرنا، آمین بالجہر کرنا، یہ انسان کی تحقیق پر منحصر ہے، لیکن اس میں انسان کی نماز کی قبولیت نہیں چھپی ہوئی۔ قبولیت وہی مقصد ہے جو قرآن مجید میں آ چکا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں آیا ہے، سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح اس کا مقصد بیان کیا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک، کہ تلاوت کرو، ان کو پڑھ کر سناؤ دو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے نبی، من الکتابی، کتاب سے، واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو کس طرح قائم کرو آگے بیان ہوا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک انسان کو بے حیائی برائی سے روکے گی، یعنی کہ نماز کو اس طرح انسان نے قائم کرنا ہے، نماز کی ادائیگی اس انداز سے کرنی ہے اس کے معاملات میں بے حیائی اور برائی کا پہلو اٹھ جائے۔ وَلِذِكْرُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت نماز کے حوالے سے، اکبر، بہت بھاری ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم کرتے ہو۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی حکمت اور مقصد دونوں بیان کر دیے ہیں، کہ ایسی نماز جو انسان کو بے حیائی برائی سے روکے گی یا اس کے اعتبار سے انسان کوشش کرے گا، ایسی نماز ہی انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قائم ہونے والی نماز ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی نماز ڈھال بن کر کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ یہ نصیحت جو نماز کے حوالے سے کی جا رہی ہے یہ بہت بھاری ہے، یعنی کہ نمازی بے شمار ہے، انسان کو جو وصیت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے نماز کے حوالے سے کہ وہ بے حیائی برائی سے روکے گی، یہ پہلو جو انسان پر بہت بھاری ہے۔ پنجگانہ نمازیں ادا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں ان کے منہ پر دے مارے گا، ان کے مقصد سے وہ خالی نمازیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کا دل اس چیز پر ملامت کرتا ہے کہ نماز بھی پڑھے، دیگر معاملات میں اللہ کی نافرمانی بھی کرے۔ نماز انسان کی پنجگانہ ایک پیشی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کی درستگی خود کر لے، کہ پنجگانہ نماز کی ادائیگی وہ کرتا ہے تو آیا اپنے معاملات کو دیکھ لے کہ آیا میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، آیا میں کسی کے ساتھ بد کلامی تو نہیں کر رہا، آیا میں اپنے دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ پنجگانہ انسان اللہ تعالیٰ کو وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے احکامات کے مطابق چلوں گا، اہدنا الصراط، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ پھر باہر جا کر انسان وہی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی سر انجام دیتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی پیشی میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کیا کہ اپنے معاملات درست کر لے، خود اپنا محاسبہ کر لے۔ آخرت میں جو بڑی پیشی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور اللہ تعالیٰ کے حساب سے کوئی انسان کو چھڑانے والا نہ ہو۔ شفاعت کی رٹ لگائی ہوئی ہے، شفاعت والی پوری آیت تو پڑھے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش، شفاعت اسی کی ہوگی جس کی اللہ اجازت دے گا،
यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहम। अल्लाह ताला ही वो बेहतर मामलात इंसान के आगे पीछे के जानता है कि इंसान कौन इस लायक है कि उसकी सिफारिश की जाए नबी अलैहिस्सलाम के जरिए। यानी अल्लाह ताला इस बात को डिसाइड करेगा कि किस शख्स की नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश करें। क्यों? क्योंकि इंसान के मामलात नबी अलैहिस्सलाम तो नहीं जानते कि कौन इंसान की नीयत किस एतबार से किन मामलात में क्या थी। तो अल्लाह ताला बताएगा कि फलां की सिफारिश की जाए, फलां की शफाअत की जाए। तो अपने मामलात को भी लेकर चलना है, अमाल भी पेश करने हैं अल्लाह के आगे। अमाल से खाली इंसान की कोई शफाअत नहीं होगी, कहीं पे कुरान में नहीं आया। इसी तरह इसी सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 45 को सपोर्ट करती है एक हदीस मुस्नद अहमद की कि एक सहाबी ने एक दूसरे सहाबी की शिकायत की नबी अलैहिस्सलाम से कि वो सहाबी नमाज भी अदा करता है और चोरी भी करता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अन करीब उसकी नमाज उसको चोरी से बाज रखेगी। यानी कि नमाज की अदायगी उस वक्त भी यही थी कि इंसान को बेहयाई बुराई के कामों से रोकती थी। नमाज की दावत, नमाज की हिकमत यही थी कि इंसान अपने मामलात की दुरुस्तगी करे। कुरान मजीद की इस आयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है ये हदीस कि इंसान को बेहयाई बुराई के मामलात को छोड़ना पड़ेगा। इंसान का ज़मीर मलामत करता है इंसान को कि अल्लाह ताला के आगे भी झुके, शैतान की फिर अताअत करे। और ये जो हकूकुल इबाद की रट लगाते हैं, इनसे पूछें कि कुरान मजीद में जहाँ पर जहन्नुमी के हवाले से आया है कि जहन्नुमियों से जब पूछा जाएगा कि वो जहन्नुम में क्यों आए तो पहली वजह बताएंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते। हकूकुल्लाह की बिल्कुल अहमियत है। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों की अहमियत है। हकूकुल्लाह की अहमियत कुरान मजीद में आई इस हवाले से कि जहन्नुमी कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह ताला के हकूक की अदायगी नहीं करते थे। इसी तरह सही मुस्लिम में आता है कि एक शख्स कारी शहीद गनी आएगा, अल्लाह ताला के हकूक अदा किए होंगे, लेकिन शख्स आएंगे, लोग आएंगे कि कहेंगे इसने मेरे साथ बदज़बानी की थी, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे नाक मारा था। तो अल्लाह ताला के वो हकूकुल्लाह भी खाली हो जाएंगे। इस एतबार से दोनों की अदायगी लाजिम है। हकूकुल्लाह को भी लेकर चलना है, हकूकुल इबाद को भी लेकर चलना है। तो ये दोनों की अहमियत है इस हवाले से कि नमाज को कायम किया गया। नमाज इंसान की शर्म का पैमाना है कि इंसान अपने मामलात पर गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ताला के हजूर में किस मुंह से जा रहा हूँ। आया मैं अभी सूदी मामलात को चला रहा था और अभी अजान पर अल्लाह ताला के हजूर पेश हो रहा हूँ। ये बदमाशी का आलम है। इसी तरह नमाज की हिकमत और नमाज को इसके मकसद के साथ ही अदा किया जाए तो ही हमारे लिए बाइस निजात होगी, वरना इंसान की हलाकत का बास ये नमाज बन जाएगी। इसको मेरी बात को समझें कि जिस तरह कुरान मजीद में आया है कि वाकई में नमाज को कायम भी करना है, इसी तरह हदीस में आता है कि जिसने दिखलावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। नमाज भी पढ़नी है और रियाकारी से भी बचना है। इसी तरह दावत के हवाले से जो दावत के बारे में आया है कि इंसान ने इल्म भी हासिल करना है, दीन का इल्म दूसरे तक पहुंचाना भी है। एक आयत भी सुनो दूसरे तक पहुंचाओ, लेकिन उसके साथ शर्त लगा दी ला असअलुकुम अलैहि अजरा। सूरतुल हूद, सूरतुल शूरा और खसूसन नबी अलैहिस्सलाम सूरतुल अनाम की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला बयान कर दिया कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कि दावत भी देनी है और ये भी कह रहे हैं कि मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। दावत भी देनी है, इल्म भी हासिल करना है, दूसरों तक पहुंचाना भी है। अगर दूसरों तक ना पहुंचाया तो भी हमारे लिए हलाकत का बायस है, और किसी से मुआवजा लिया, उजरत ली, वो भी हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है। तो इसी हवाले से बात समझे कि नमाज भी अदा करनी है और इन शराइत को भी मलूज रखना है कि इंसान अपने उस नमाज के मकसद को पहचाने कि नमाज की असल हिकमत, नमाज का असल मकसद क्या है। कि इंसान के लिए नमाज ही बहुत बड़ी दावत है। कोई मौलवी, कोई खतीब की कोई ज़रूरत नहीं, इंसान की पंजगाना नमाज की सही अदायगी इंसान को सही राह रास्त पर ला सकती है। जैसे ही नमाज की अदायगी के लिए अजान दी जाती है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि ए इंसान कहाँ तू किन मामलात में डूबा हुआ है कि अल्लाह ताला को तू एक मानने वाला है, अल्लाह के रसूल की शहादत दे चुका है। हाँ, इस कामयाबी की तरफ, यही है असल कामयाबी। अपने मामलात छोड़ दे, अपना कारोबार, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी स्टडी को छोड़ दे, इस असल कामयाबी की तरफ। वो लम्हा होता है इस चीज़ की शहादत देने वाला कि कौन मोमिन है और कौन काफिर है। क्योंकि एक सही मुस्लिम की 246 नंबर हदीस में आया कि इंसान के कुफर और ईमान के दरमियान दीवार जो है, फ़र्क जो है वो नमाज है। जो इंसान नमाज की अदायगी नहीं करता वो बेशक खतीब हो सकता है, बेशक वो अच्छा इंसान हो सकता है लोगों के साथ मामलात में, लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोमिन के लिए यही है कि अल्लाह ताला के बुलावे पर वो लब्बैक कहे। अल्लाह ताला के बुलावे पर अगर लब्बैक नहीं कहता, लोगों की सो वो खिदमत कर ले, अल्लाह ताला की हाँ वो उन्हीं लोगों में शामिल होगा कि जो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह ताला के हकूक़ की अदायगी नहीं करते, तो उनके लिए अल्लाह ताला सख्त अदाब तैयार करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को आखिरत में हमारे लिए अच्छे अंजाम का बाइस बनाए और हमें नमाज की सही अदायगी की तरफ कोशिश करने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।